Hello students, a very good afternoon to all and welcome in the session of elective accounting. Now students, till now in unit number 4 of single entry we calculated two sums of method number 2. Second method na બે sums છે calculate કરેલા છે. From today we are going to calculate the another question, that is question number 6 from your litho. તમારા lithoનો question number 6. Read the question carefully. Miss Chandni keeps her accounts on a single entry system. From the following details, prepare her trading account, P&L account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. That means you need to prepare the final accounts of Mrs. Chandni. But before preparing the trading P&L and balance sheet, you need to prepare all the supportive ledgers which are required to find out the missing details. Okay, question by information kaya available છે? Let's read. Number 1, cash account for the year 2018-19. That means તમને current year નું cash account છે આપેલ છે. Here you can say debit side and credit side, particular rupees. Number 1, to balance brought down, that means opening balance of cash account, then to debtors. Now students, આ બધામાં તમે journal entries કઈ રીતે draft કરી શકો? Cash account debit to debtors account, then cash account debit side to bills receivable account, then cash account debit to sales account. Same way on credit side, creditors account debit to cash account. Cash account અહીંયા શું કરવાનું છે? Credit. That means this all are the cash transactions. આ બધા transactions ક્યાં છે? Cash related. ચલો આ clear થાય છે students? આ સમજાય છે? Right? Second is given details regarding assets and liabilities. Which type of assets are available? Debtors, creditors, bills receivable, bills payable, stock in trade, furniture, unpaid salary and prepaid insurance. Now students, tell me, unpaid salary is your asset or liability? એ તમારા માટે શું થાય? Unpaid salary is considered as the liability, ચૂકવવાની બાકી છે, right? And prepaid insurance અગાઉથી ચૂકવેલ છે. That means it will be considered as your asset. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે students? Okay. Next one. Other transactions are given. Number 1, discount allowed during the year. Discount allowed. Then discount earned. That means receive. Earned means what? Receive. Bad debts written off and bills receivable endorsed to creditors. Next point. Miss Chandni, the proprietor of the business, has taken away goods costing rupees 2000 for her personal use. ચાંદની છે કે જે પ્રોપરાઇટર ઓફ ધ બિઝનેસ છે એ પોતાના પર્સનલ યુઝ માટે ગુડ્સ છે એ લઈ જાય છે બિઝનેસમાંથી. Then it will be considered as a drawing, right? Then provide depreciation on furniture at 20% per annum. The written down value of the furniture sold was rupees 10,000 on 1/4/2018. That means કે depreciation rate is given 20% and સ્ટુડન્ટ્સ આગળ તમને કેશ અકાઉન્ટમાં એક ટ્રાન્ઝેક્શન આપેલું છે સેલ ઓફ ફર્નિચર. એ જે ફર્નિચર સેલ કરેલું છે એમની રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ ઓન ધ ઓપનિંગ ડેટ, જ્યારે યર સ્ટાર્ટ થાય છે 1/4/18, ત્યારે એમની રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ કે જે ફર્નિચર તમે સેલ કરવાના હતા એ કેટલી છે? 10,000 rupees. નેક્સ્ટ વન, પ્રોવાઇડ રિઝર્વ ફોર બેડ ડેટ્સ or doubtful debts at 5% on debtors. That means you need to calculate the bad debt reserve on debtors. Debtors ના ક્યાં બેલેન્સ પર કેલ્ક્યુલેટ કરશો? ક્લોઝિંગ બેલેન્સ પર જ BDR કેલ્ક્યુલેટ થાય. Is that clear students? આ સમજાય છે? Right? Okay. Let's start with the calculation. સમ છે સ્ટાર્ટ કઈ રીતે કરવો? સ્ટુડન્ટ તમારી સામે ક્વેશ્ચન છે રાખજો. અહીંથી જ્યારે જ્યારે બોલું ત્યારે ક્વેશ્ચન છે જોતા જજો. Right? I have already given you the list of missing items. Total 11 items are there. One by one we will check in the question કે કઈ items છે available છે, કઈ નથી. Number 1 is opening or closing balance of debtors. Check in the question. Question માં check કરો.
ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ ડેટર્સ અવેલેબલ છે? યસ, એ અવેલેબલ છે. સેકન્ડ વન ઇઝ ક્રેડિટ સેલ્સ. આખો ક્વેશ્ચન સ્ટુડન્ટ્સ તમે રીડ કરો છો, નોવેર ક્રેડિટ સેલ્સ ઇઝ ગિવન. સો અવર ફર્સ્ટ મિસિંગ આઇટમ ઇઝ credit sales. Here I have given the title of question number 6 and make a list of missing item. Number 1, credit sales. Then third one is opening or closing balance of bills receivable. Question માં જો students છે available? Yes, it is given. Right? Number 4, bills receivable received from debtors. આ ટાઈપનું ટ્રાન્ઝેક્શન પણ ક્યાંય અવેલેબલ છે નહીં. That means our second missing item is bills receivable received from debtors. Then number 5, opening or closing balance of creditors. Question માં છે students creditors નું opening and closing balance? Yes. Next is given credit purchase. Credit purchase is not given at anywhere. So our third missing item will be credit purchase. Next, opening or closing balance of bills payable. ક્વેશ્ચનમાં અવેલેબલ છે, રાઈટ? બિલ્સ પેએબલનું ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. નેક્સ્ટ વન, બિલ્સ પેએબલ એક્સેપ્ટેડ ફોર ક્રેડિટર્સ. બિલ્સ પેએબલ એક્સેપ્ટેડ ફોર ક્રેડિટર્સ એ ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય છે નહીં. સો અવર ફોર્થ મિસિંગ આઇટમ ઇઝ બિલ્સ પેએબલ એક્સેપ્ટેડ ફોર ક્રેડિટર્સ. નેક્સ્ટ વન, ઓપનિંગ ઓર ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ. ચેક કરો સ્ટુડન્ટ્સ, કેશ બેલેન્સ છે એનું ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બંને બેલેન્સ આપેલા છે? યસ, ઇટ ઇઝ ગિવન. તો આ મિસિંગ આઇટમ છે નહીં. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન ક્લોઝિંગ સ્ટોક. સ્ટોકના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બંને બેલેન્સીસ છે આપેલા છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો નોટ મિસિંગ. નેક્સ્ટ, ઓપનિંગ કેપિટલ. ઓપનિંગ કેપિટલ જનરલી તમને ક્વેશ્ચનમાં મિસિંગ જ હશે. સો અવર નેક્સ્ટ મિસિંગ આઇટમ વિલ બી ઓપનિંગ કેપિટલ. એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ તમારે અસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝના જે બેલેન્સીસ આપેલા છે એમાં ચેક કરવાનું કોઈ અસેટ છે એનું ક્લોઝિંગ કે ઓપનિંગ બેલેન્સ મિસિંગ છે? યસ. ઇન અવર ક્વેશ્ચન ફર્નિચર ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઇઝ મિસિંગ. સો ફોર દેટ વી વિલ પ્રિપેર વન એડિશનલ લેજર, દેટ ઇઝ ફર્નિચર અકાઉન્ટ, ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ ફર્નિચર. સો હિયર ફર્સ્ટ વી મેડ ધ લિસ્ટ ઓફ મિસિંગ આઇટમ્સ. ચલો હવે ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? હવે જો ક્રેડિટ સેલ્સ માટે ક્યુ લેજર પ્રિપેર કરો છો, ડેટર્સ અકાઉન્ટ. બિલ્સ રિસીવેબલ રિસીવ્ડ ફ્રોમ ડેટર્સ એના માટે બિલ્સ રિસીવેબલ અકાઉન્ટ. ફોર ક્રેડિટ પરચેસ ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ. ફોર બિલ્સ પેએબલ એક્સેપ્ટેડ ફોર ક્રેડિટર્સ એના માટે બિલ્સ પેએબલ અકાઉન્ટ. ફોર ઓપનિંગ કેપિટલ ઓપનિંગ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સ. એન્ડ ફોર ફર્નિચર અકાઉન્ટ. ચલો લેજર્સ પ્રિપેર કરતા આવડે સ્ટુડન્ટ્સ? સિક્વન્સ કઈ રાખવાની છે ઓલવેઝ? Number 1 will be debtors account, second bills receivable account, then third creditors account, fourth bills payable account, fifth opening statement of affairs, then furniture account, and then after trading P&L and balance sheet. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે. હવે સ્ટુડન્ટ્સ તમારી સામે આ ક્વેશ્ચન છે એ રાખો. વન બાય વન આઈ વિલ રીડ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ડ વિલ સે યુ ધ જર્નલ એન્ટ્રીઝ એન્ડ અકોર્ડિંગલી યુ નીડ ટુ પોસ્ટ ઇન ધ લેજર. ઓકે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ગિવન કેશ અકાઉન્ટ ફોર ધ યર 2018-19. તમને કેશ અકાઉન્ટ જ આખું આપેલું છે, રાઈટ? તો કેશ અકાઉન્ટમાં કયા ટ્રાન્ઝેક્શન હશે? ઓલ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, રાઈટ? તો એમાં ડેબિટ સાઇડ જો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ. સ્ટુડન્ટ્સ ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ આપણે એક રેકોર્ડ ક્યાં કરીએ છીએ? ઇન અવર ઓપનિંગ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સ, ઇફ યુ રિમેમ્બર, રાઈટ? ઓપનિંગ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સ કેશ 3000 રૂપીઝ. અને સેકન્ડ ઇફેક્ટ કેશ અકાઉન્ટમાં આવે, પણ કેશ અકાઉન્ટ તો અહીંયા ઓલરેડી છે, સો પ્રિપેર કરેલ નથી. નેક્સ્ટ વન, ડેટર્સ આર ગિવન. એન્ટ્રી શું પાસન કરો સ્ટુડન્ટ્સ? અહીંયા કેશ અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ છે, સો કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડેટર્સ અકાઉન્ટ. So debtors account credit side by cash account 1,60,000 rupees. આની કે સેકન્ડ ઇફેક્ટ નથી આપતા. વાય? બીકોઝ સેકન્ડ ઇફેક્ટ ઓલરેડી અહીંયા કેશ અકાઉન્ટમાં બધામાં અવેલેબલ છે. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન, બિલ્સ રિસીવેબલ. એન્ટ્રી શું થશે? કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ અકાઉન્ટ બાય કેશ અકાઉન્ટ 14,000. નેક્સ્ટ, સેલ્સ.
કેશ સેલ્સ કરો છો, કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સેલ્સ અકાઉન્ટ. કેશ સેલ્સની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો સ્ટુડન્ટ્સ? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય સેલ્સ કેશ 1 lakh rupees. નેક્સ્ટ વન બેડ ડેટ રિકવર્ડ. બેડ ડેટ રિકવરી થાય સ્ટુડન્ટ્સ, દેન ઇટ ઇઝ યોર ઇન્કમ. ક્યાં રેકોર્ડ કરશો? ઇન P&L અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. P&L account credit side by bad debts recovered 1000 rupees. Next, by sale of old furniture. Furniture sell કરો છો તો એન્ટ્રી શું થશે? ઓકે, ફોર ધેટ યુ નીડ ટુ ચેક કે પ્રોફિટ થાય છે કે લોસ. કારણ કે સેલ કરો છો જ્યારે ફર્નિચર, ત્યારે તમારે ડિસાઇડ કરવાનું કે એ ફર્નિચરના સેલિંગ પર તમારે પ્રોફિટ થાય કે લોસ. સો ફર્સ્ટ વી વિલ કેલ્ક્યુલેટ ધેટ. કઈ રીતે? ગીવ ધ હેડિંગ in your book after the balance sheet working notes and give the title profit or loss on sale of furniture. હવે સ્ટુડન્ટ્સ તમને અહીંયા એક કન્ડિશન આપેલ હતી ક્વેશ્ચનમાં લાસ્ટમાં કે જે ફર્નિચર તમે સેલ કરો છો એના ઓપનિંગ બેલેન્સ કેટલું છે? 10,000 રૂપીસ ઓન 1/4/2018, એટલે કે યર સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યારે એની રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ અથવા તો તમે કહી શકો બુક વેલ્યુ, written down value or book value of furniture sold on 1/4/2018, એટલે કે યર સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યારે કેટલા આપે છે? 10,000 રૂપીસ. નાવ તમે જે ફર્નિચર સેલ કરો છો એ ફર્નિચર સેલિંગની ડેટ કઈ છે? 1/10/2018. That means you are holding the furniture for the 6 months and then you are selling that. પહેલાં તો 6 મંથ માટે તમારી પાસે જ હતું ફર્નિચર, પછી તમે સેલ કરો છો તો જે ફર્સ્ટ 6 મંથ છે એનું તો તમારે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું રહેશે, રાઈટ? સો માઇનસ ડેપ્રિસિએશન ફ્રોમ 1/4/18 ટુ સેલ ક્યારે કરો છો? 1/10/2018. 6 મંથ ડેપ્રિસિએશન યુ નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ. શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરશો? ઓન ધ રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ. 10,000 rate of depreciation 20% for the 6 month, so it will come 1,000 rupees. Now the remaining balance will be 9,000 rupees. That means તમારી પાસે અત્યારે બુક વેલ્યુ કેટલી છે? 9,000 રૂપીઝનું ફર્નિચર અવેલેબલ હતું આફ્ટર ડિડક્ટિંગ ધ ડેપ્રિસિએશન. આ 9,000નું ફર્નિચર તમે સેલ કેટલામાં કરી દીધું છે? 6,000 રૂપીઝમાં. અહીંયા એ જ છે કેશ કેટલા રિસીવ થાય છે સેલિંગથી? 6,000 રૂપીઝ. તો એ 6,000 તમે અહીંયા શું કરો છો? માઇનસ. તમારી કોસ્ટ પ્રાઇસ કરતાં સેલિંગ પ્રાઇસ કેવી છે? લેસ. તો પ્રોફિટ થાય કે લોસ? લોસ. સો લોસ ઓન સેલ ઓફ ફર્નિચર વિલ બી 3,000 રૂપીઝ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ વર્કિંગ નોટ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. તમારી રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ કરતાં સેલિંગ પ્રાઇસ લેસ છે. હવે એન્ટ્રી શું થાય સ્ટુડન્ટ્સ? જ્યારે લોસથી ફર્નિચર સેલ કરો છો ત્યારે કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ, લોસ ઓન સેલ ઓફ ફર્નિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ફર્નિચર અકાઉન્ટ, રાઈટ? તો કેશ અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ એ ઇફેક્ટ અત્યારે તો આવશે નહીં કારણ કે કેશ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરેલું નથી. સેકન્ડ ઇફેક્ટ છે લોસ ઓન સેલ ઓફ ફર્નિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ. લોસ ઓન સેલ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો સ્ટુડન્ટ્સ? P&L અકાઉન્ટ. P&L account debit side to loss on sale of furniture. How much? 3,000 rupees. To furniture account. So third effect, furniture account credit side. By cash account sell કરો છો કેટલા રૂપીઝ મળે છે? 6,000 and by loss on sale 3,000. ચલો એન્ટ્રી સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ 6,000, loss on sale of furniture account debit 3,000, to furniture account 9,000, right? Okay. Next one. Okay, હવે કેશ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ ચેક કરો. નંબર 1 ઇઝ ગિવન ક્રેડિટર્સ. એન્ટ્રી શું કરશો? ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ અકાઉન્ટ. સો ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ કેશ અકાઉન્ટ 1,80,000 rupees. Next one is given bills payable. Entry bills payable account debit to cash account 12,000 rupees. Next one purchases. આ purchase क्या હોય? cash or credit? cash account છે તો cash જ હશે, right? So purchases क्या record કરો છો? trading account debit side to purchases જેમાં division છે cash and credit. So cash માં 40,000 rupees. Next one salary. salary क्या record કરશો students? expense છે. P&L account debit side to salary
how much 12,000 rupees. Now students, most important, અત્યારે તમારે સેલરી છે એના અમાઉન્ટ ઇનર કોલમમાં મૂકવાના છે. વાય? બીકોઝ અહીંયા તમને એક હિડન એડજસ્ટમેન્ટ આપેલ છે, અનપેઇડ સેલરી એન્ડ પ્રીપેઇડ ઇન્સ્યોરન્સ, રાઈટ? એની તમારે ઇફેક્ટ છે એમાં આપવાની રહેશે. સો એઝ ઓફ નાઉ વી આર કીપિંગ ધ અમાઉન્ટ ઇન ઇનર કોલમ 12,000 રૂપીઝ. નેક્સ્ટ વન, ઇન્સ્યોરન્સ. સેમ વે ઇન્સ્યોરન્સમાં પણ પ્રીપેઇડ છે, રાઈટ? સો P&L account debit side to insurance inner column 720 rupees. Next, 10% investment. તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો. When you are making an investment, it will be recorded in the asset side of the balance sheet. To 10% investment on asset side, how much? 10,000 rupees. હવે સ્ટુડન્ટ્સ, એના પર તમે આખો ક્વેશ્ચન રીડ કરી લીધો. ક્યાંય પણ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું ટ્રાન્ઝેક્શન હતું? નો, ઇટ વોઝ નોટ ગિવન. દેટ મીન્સ આ જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ તમારે એમના પર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું રહેશે. હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ દેટ વી વિલ સી અહેડ, એ આપણે આગળ જોશું. બટ ઇન્ટરેસ્ટ છે આવશે. સો એઝ ઓફ નાઉ વી આર કીપિંગ ધીસ અમાઉન્ટ ઇન ઇનર કોલમ, રાઈટ? ઇનર કોલમમાં રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન, મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સીસ. રેકોર્ડ ક્યાં કરશો? P&L account debit side to miscellaneous expenses 15,280 rupees. Then after it is given drawing. કેશ ડ્રોઈંગ કરો છો, કેશ અકાઉન્ટમાં છે, રાઈટ? તો કેશ ડ્રોઈંગની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? બેલેન્સ શીટમાં તમે એક ફોર્મેટ પ્રિપેર કરો છો. લાયબિલિટી સાઇડ, ફર્સ્ટ ઓપનિંગ કેપિટલ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ પ્લસ નેટ પ્રોફિટ માઇનસ ડ્રોઈંગ. તો એ ડ્રોઈંગ છે તમારે અહીંયા માઇનસ કરવાનું છે. ફર્સ્ટ હિયર કેશ ડ્રોઈંગ ઇઝ ગિવન, હાઉ મચ? 12,000 રૂપીઝ. ચલો, આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? એન્ડ નેક્સ્ટ, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ ઇઝ ગિવન. કેશનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ક્યાં રેકોર્ડ કરાય સ્ટુડન્ટ્સ? બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઇડ કેશ બેલેન્સ 2,000 રૂપીઝ. આ બધાની સેકન્ડ ઇફેક્ટ કેમ નથી આપતા? બીકોઝ ઓલરેડી આ કેશ અકાઉન્ટ જ છે અને એમાં બધાની સેકન્ડ ઇફેક્ટ અહીંયા જ છે. ચલો, ઇઝ દેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? નાવ સી પોઈન્ટ નંબર 2, ડિટેલ્સ રિગાર્ડિંગ અસેટ એન્ડ લાયબિલિટી. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇઝીએસ્ટ ટાસ્ક. આ સૌથી ઇઝી છે. તમારે ખાલી બધાના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ જ ટ્રાન્સફર કરવાના છે રિસ્પેક્ટિવ લેજર્સમાં. નંબર 1 ઇઝ ગિવન ડેટર્સ. ડેટર્સનું ઓપનિંગ બેલેન્સ ક્યાં રેકોર્ડ કરશો સ્ટુડન્ટ્સ? પહેલાં તો ડેટર્સ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ 32,000. આની જ સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની છે? તમે ઓપનિંગ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સ પ્રિપેર કરેલ છે, રાઈટ? તો એમાં ડેટર્સ 32,000. દેન આફ્ટર ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ ડેટર્સ એક ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? ડેટર્સ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ 40,000 રૂપીઝ. સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્લોઝિંગ બેલેન્સની ક્યાં આપો છો? ઓલવેઝ બેલેન્સ શીટમાં ડેટર્સ છે ક્યાં આવશે? અસેટ સાઇડ ડેટર્સ ઇનર કોલમ 40,000. વાય? બીકોઝ તમને લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચનમાં બેડ ડેટ રિઝર્વ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે. સો વી આર કીપિંગ ઇન ઇનર કોલમ. નેક્સ્ટ વન, ક્રેડિટર્સ. ક્રેડિટર્સનું ઓપનિંગ બેલેન્સ ક્યાં આપશો? એક તો ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ 20,000. સેકન્ડ ઇફેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સમાં લાયબિલિટી સાઇડ ક્રેડિટર્સ 20,000. દેન ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ ક્રેડિટર્સ. નંબર 1, ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ 24,000. સેકન્ડ ઇફેક્ટ બેલેન્સ શીટમાં liability side creditors 24,000. next one, bills receivable. bills receivable क्या આવે? તો કે એક તો bills receivable debit side to balance brought forward 6,000. आज opening balance ની second effect. opening statement of affairs માં asset side bills receivable 6,000. closing balance of bills receivable. એક તો bills receivable account માં જ credit side by balance carry forward 10,000. second effect closing balance ને ક્યાં આપો છો? balance sheet asset side bills receivable 10,000 rupees. ચલો, આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, bills payable. bills payable liability છે તો ઓપનિંગ બેલેન્સ ક્યાં મૂકો છો? bills payable અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય bills balance brought forward 4,000. અને એનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ક્યાં આવશે? તો કે ડેબિટ સાઇડ ટુ બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ 8,000. આ બંનેની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો?
તો કે ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ બિલ્સ પેએબલ એ ક્યાં મૂકશો? ઓપનિંગ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સમાં લાયબિલિટી સાઇડ બિલ્સ પેએબલ 4000 અને ક્લોઝિંગ બિલ્સ પેએબલ બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાઇડ બિલ્સ પેએબલ 8000 rupees. Next one, stock in trade. That means opening and closing stock is given. Opening stock ની એક ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ઓપનિંગ સ્ટોક 22000. સેકન્ડ ઇફેક્ટ અસેટ છે, સો ઓપનિંગ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સમાં અસેટ સાઇડ સ્ટોક 22000. રાઈટ, ઓપનિંગ બેલેન્સીસ બધા અહીંયા મૂકીએ છીએ. રાઈટ, દેન ક્લોઝિંગ સ્ટોક. ક્લોઝિંગ સ્ટોકની એક ઇફેક્ટ તમે આપો છો trading account credit side by closing stock 28000. second effect balance sheet asset side closing stock 28000. then after furniture opening balance kya aave students? furniture account debit side to balance brought down 30000 અને second effect opening balance બધા ક્યાં આવે છે? opening statement of affairs asset side furniture 30000. હવે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ તો શું છે? મિસિંગ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, અનપેઇડ સેલરી. અનપેઇડ સેલરી લાયબિલિટી છે કે અસેટ? ઇટ ઇઝ અ લાયબિલિટી. રાઈટ, લાયબિલિટીઝનું ઓપનિંગ બેલેન્સ રેકોર્ડ ક્યાં થાય? તો કે ઓપનિંગ બેલેન્સ છે ઓપનિંગ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સમાં. એક તો અનપેઇડ સેલરી 800 રૂપીસ. આની સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમે ક્યાં આપો છો? ઇન પીએનએલ અકાઉન્ટ સેલરી છે એમાં કરંટ યરના જો કોઈ આઉટસ્ટેન્ડિંગ મીન્સ ચૂકવવાના બાકી, જો આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય તો આપણે શું કરતા સ્ટુડન્ટ્સ? પ્લસ. તો અહીંયા કરો છો 1200 રૂપીસ. આ થઈ તમારા ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ અનપેઇડ સેલરીની બે ઇફેક્ટ. હવે ક્લોઝિંગ બેલેન્સની વાત કરીએ. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ તમને આપે છે, ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, લેટ મી ટેલ યુ, અહીંયા આ જે ઓપનિંગ બેલેન્સ છે એ કયા યરનું છે? એવું કહીશું કે પ્રીવિયસ યરનું છે. રાઈટ, કારણ કે પ્રીવિયસ યરનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ એ જ કરંટ યર માટે શું થાય? ઓપનિંગ બેલેન્સ. તો કરંટ યરના આઉટસ્ટેન્ડિંગ આ બંનેમાંથી ક્યાં કહેવાય? કરંટ યરનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ કહેવાય 1200 રૂપીસ. તો આ અમાઉન્ટ કઈ છે? કરંટ યર. અને આ અમાઉન્ટ ક્યાં છે? પ્રીવિયસ યરના. આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? કરંટ યરના આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય તો એની તમે એઝ યુઝ્યુઅલ રેગ્યુલર ઇફેક્ટ આપો છો. જનરલી કોઈ પણ આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટ એ તમારે અહીંયા શું થાય? પ્લસ. એ ક્યારે થાય? જો કરંટ યરના આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય તો. બટ પ્રીવિયસ યરના આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય તો એ ઓલવેઝ એની ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ આવે, એટલે કે પ્લસ કરતા હોય તો શું થાય? આ પ્રીવિયસ યરમાં માઇનસ. આ ખાસ યાદ રાખજો. તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આમાંથી કરંટ યરના આઉટસ્ટેન્ડિંગ ક્યાં કહેવાય અને પ્રીવિયસ યરના આઉટસ્ટેન્ડિંગ ક્યાં કહેવાય. રાઈટ, કરંટ યરના આઉટસ્ટેન્ડિંગની ઇફેક્ટ રેગ્યુલર. આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે એટલે શું થાય? પ્લસ. અને પ્રીવિયસ યરના આઉટસ્ટેન્ડિંગની એની ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ એટલે કે માઇનસ. હવે ઓપનિંગ બેલેન્સ તો તમે રેકોર્ડ કરી લીધું. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ અનપેઇડ સેલરી ક્યાં મૂકો છો? લાયબિલિટી સાઇડ બેલેન્સ શીટમાં અનપેઇડ સેલરી 1200 રૂપીસ. નેક્સ્ટ છે પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ. સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ ઓપનિંગ બેલેન્સ છે એ રેકોર્ડ ક્યાં કરશો? સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સમાં અસેટ સાઇડ પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ 120 રૂપીસ. અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે 180 રૂપીસ. એની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ 180 રૂપીસ. હવે આ બંનેની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની છે? પીએનએલ અકાઉન્ટમાં. તમે ડેબિટ સાઇડ લખેલ છે ઇનર કોલમમાં ટુ ઇન્સ્યોરન્સ 720 રૂપીસ. હવે કરંટ યરના પ્રીપેડ ક્યાં થશે સ્ટુડન્ટ્સ? કરંટ યર કયું છે? તો કે 18-19. દેટ મીન્સ 31 માર્ચ 2019ના જે યર એન્ડિંગ થાય છે એ. તો આ કરંટ યરના પ્રીપેડ છે. પ્રીપેડ જનરલી શું કરો છો તમે સ્ટુડન્ટ્સ? અમાઉન્ટમાંથી માઇનસ. ક્યારે? જ્યારે કરંટ યર પ્રીપેડ હોય ત્યારે. તો પ્રીપેડ છે 180 રૂપીસ એ માઇનસ કરો છો. એન્ડ જે પ્રીવિયસ યરના પ્રીપેડ છે એમની ઇફેક્ટ એનાથી ઓપોઝિટ. જનરલી પ્રીપેડ માઇનસ થાય, પણ જો પ્રીવિયસ યરના હોય તો શું કરશો? પ્લસ. એટલે ખાસ યાદ રાખજો, અહીંયા તમને મેં અલગ પેનથી બતાવેલ છે. કરંટ યરના પ્રીપેડ છે એ માઇનસ, પ્રીવિયસ યરના હોય તો એની ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ એટલે કે પ્લસ. ઇન શોર્ટ,
તમે જે રેગ્યુલર ઇફેક્ટ આપો છો ને એ ઓલવેઝ કરંટ યર માટેની છે. જો પ્રીવિયસ યરની ઇફેક્ટ આપવાની હોય તો એનાથી ઓપોઝિટ સાઇન આવે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? હવે તમને ખ્યાલ આવે છે કે આ બંનેની ઇફેક્ટ કઈ રીતે આપવાની છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ, સી ઇન ધ ક્વેશ્ચનમાં ધ્યાન આપો. અધર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આર ગિવન. નંબર 1, ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ. ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ એક ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ 4,000 રૂપીઝ. સેકન્ડ વન, ડિસ્કાઉન્ટ કોને આપો? ડેટર્સને. સો સેકન્ડ ઇફેક્ટ, ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ 4,000. નેક્સ્ટ વન, ડિસ્કાઉન્ટ અર્ન. અર્ન મીન્સ રિસીવ્ડ. રિસીવ થાય છે, કોની પાસેથી રિસીવ થાય? જનરલી સ્ટુડન્ટ્સ ક્રેડિટર્સ પાસેથી. તો એક ઇફેક્ટ ઇન્કમ છે એટલે ક્યાં આપશો? P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ 6,000. સેકન્ડ ઇફેક્ટ, ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ટુ ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ 6,000 રૂપીઝ. નેક્સ્ટ વન, બેડ ડેટ રિટર્ન ઓફ. બેડ ડેટ્સની એક ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ બેડ ડેટ્સ 4,000 રૂપીઝ. બેડ ડેટ્સ કોનાથી થાય? ડેટર્સથી. સો સેકન્ડ ઇફેક્ટ ઇન ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય બેડ ડેટ્સ 4,000 રૂપીઝ. નેક્સ્ટ વન, બિલ્સ રિસીવેબલ એન્ડોર્સ્ડ ટુ ક્રેડિટર્સ. ક્રેડિટર્સને તમે બિલ્સ છે એન્ડોર્સમેન્ટ કરો છો, રાઈટ? તો કોને કરો છો? ક્રેડિટર્સને. સો ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ અકાઉન્ટ. સો ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ અકાઉન્ટ એન્ડોર્સ્ડ 2,000 રૂપીઝ. સેકન્ડ ઇફેક્ટ, બિલ્સ રિસીવેબલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ એન્ડોર્સ્ડ 2,000 રૂપીઝ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન, Miss Chandni, the proprietor of the business, has taken away the goods costing ₹2,000 for her personal use. તમે અહીંયા ગુડ્સ ડ્રોઈંગ કરો છો. કેશ ડ્રોઈંગ તમને એક આપેલ હતું, આ સેકન્ડ છે પર્સનલ પર્પઝ માટે ગુડ્સનો યુઝ કરો છો, દેટ મીન્સ ઇટ્સ અ ગુડ્સ ડ્રોઈંગ. જ્યારે ગુડ્સ ડ્રોઈંગ કરતા ત્યારે ઇફ યુ રિમેમ્બર સ્ટુડન્ટ્સ ઇન 11th 12th સ્ટાન્ડર્ડ તમે એની એક ઇફેક્ટ આપતા ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ. ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય ગુડ્સ ટેકન ફોર પર્સનલ યુઝ 2,000 રૂપીઝ. આની સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમે બેલેન્સ શીટમાં જે તમે ફોર્મેટ બનાવેલું હતું, જ્યાં તમે ડ્રોઈંગ છે એ માઇનસ કરતા, તો નંબર 1 વોઝ કેશ ડ્રોઈંગ, ના ધી સેકન્ડ વન ઇઝ ગુડ્સ ડ્રોઈંગ. તો ડ્રોઈંગ છે એટલે અહીંયા જ ઇફેક્ટ આપો છો 2,000 રૂપીઝ, રાઈટ? ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન, પ્રોવાઇડ ડેપ્રિસિએશન ઓન ફર્નિચર એટ 20% પર એનમ. તમારે ડેપ્રિસિએશન છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, રાઈટ? ગીવ ધ હેડિંગ ઇન યોર વર્કિંગ નોટ પાર્ટ, ડેપ્રિસિએશન ઓન ફર્નિચર. હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ? નંબર 1 ઇઝ ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ ફર્નિચર ઇઝ ગિવન ઇન ધ ક્વેશ્ચન. હાઉ મચ? 30,000 રૂપીઝ. જેમાંથી તમે સેલિંગ કરો છો ફર્નિચર, એમની રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ કેટલી હતી? બુક વેલ્યુ 10,000 રૂપીઝ. સો ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કેટલું વધે સ્ટુડન્ટ્સ? 20,000. હવે તમારી પાસે 20,000નું ફર્નિચર અવેલેબલ છે, તો આ રિમેનિંગ 20,000ના ફર્નિચર પર તમે ફૂલ યરથી ડેપ્રિસિએશન કાઉન્ટ કરો. આ ખ્યાલ આવે છે? નાવ ડેપ્રિસિએશન ઓન ક્લોઝિંગ બેલેન્સ હાઉ મચ? 20,000ના 20% 4,000. અને આ જે ફર્નિચર તમે સેલ કરતા હતા એ ક્યારે કરતા હતા? ઓન 1/10. દેટ મીન્સ 6 મંથ સુધી તો તમારી પાસે જ હતું ફર્નિચર. સો ફોર દેટ 6 મંથ યુ વિલ કેલ્ક્યુલેટ ધ ડેપ્રિસિએશન on furniture sold for 6 months only. Book value was 10,000, now 20% for 6 months only, 1,000. So total depreciation will be 5,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સમજાય છે? આ વર્કિંગ નોટ છે ખાસ લખી લેજો વ્યવસ્થિત રીતે, રાઈટ? સો now give the effect of this. એન્ટ્રી શું થાય? ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ફર્નિચર અકાઉન્ટ. ડેપ્રિસિએશનની એક ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? P&L account debit side to depreciation on furniture 5,000 rupees. And second effect in furniture account credit side by depreciation 5,000 rupees. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ વોઝ પ્રોવાઇડ બેડ ડેટ રિઝર્વ ઓન ડેટર્સ એટ 5%. એક ઇફેક્ટ તો ક્યાં આવે? ડેટર્સ બેલેન્સ શીટમાં જે છે એમાંથી તમે BDR શું કરો છો? માઇનસ. 40,000ના 5% કેટલા થશે? 2,000. સો આઉટર કોલમમાં કેટલા મૂકશો? 38,000. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો બેડ ડેટ રિઝર્વની? ઇન
P&L account, debit side, bad debt reserve 2000 rupees. Right? Okay. ક્વેશ્ચન તમારો આખો કમ્પ્લીટ થઈ જાય સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે એકવાર તમારે ફરી પાછો ક્વેશ્ચન રિવાઇઝ કરીને જોવાનું કે ક્યાંય હિડન એડજસ્ટમેન્ટ છે. યસ, વન હિડન એડજસ્ટમેન્ટ વોઝ ધેર. તમે 10% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હતું, કેશ અકાઉન્ટમાં આપેલ છે. રાઈટ? 10% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ₹10,000. તમે આખો ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ કરી લીધો, ક્યાંય પણ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે આપેલ નથી. So we need to calculate the interest, and those interest is outstanding, તમને મળવાનું બાકી છે. because if it will be actually received તો તમને અહીંયા ક્યાંક આપેલું હોય. જો actually receive થયેલું હોય તો તમને ક્યાંય મેન્શન કરેલું હોય, but here it is not given, so it is an outstanding interest. ક્યાં ઇફેક્ટ આપો છો? એક તો બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઇડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ એ શું થાય? પ્લસ. કઈ રીતે કરો છો? 10% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, કેટલા રૂપીસનું? 10,000. સો 10,000ના 10% 1,000 રૂપીસ. બટ તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યારે કરો છો? ઓન 1/10. દેટ મીન્સ 10, 11, 12, 1, 2 and 3 6 મંથનું જ તમને ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ થાય. સો 1,000 into 6/12, સો 500 રૂપીસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ. સો ટોટલ આઉટર કોલમમાં મૂકો છો 10,500 રૂપીસ. સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમે આપો છો, મળવાનું બાકી છે, ઇન્કમ છે તમારી. સો P&L અકાઉન્ટ, ક્રેડિટ સાઇડ બાય આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. કેલ્ક્યુલેશન ન ખ્યાલ આવતી હોય તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 500 રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? હવે કોઈ હિડન એડજસ્ટમેન્ટ બાકી છે નહીં. નાવ વી વિલ ક્લોઝ ધ લેજર્સ વન બાય વન. ફર્સ્ટ ઓલવેઝ ક્યુ ક્લોઝ કરો છો? બિલ્સ રિસીવેબલ અકાઉન્ટ. Total of bills receivable account on credit side 26,000, જેમાંથી debit side minus કરો છો. So the balancing amount will be 20,000 rupees. આ મિસિંગ ડિટેલ કઈ હતી સ્ટુડન્ટ્સ? bills receivable received from debtors. એ જ આપો છો અહીંયા હેડિંગ, bills receivable received from debtors. ડેટર્સ છે એટલે સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની? ડેટર્સ અકાઉન્ટમાં. અહીંયા ડેબિટ છે તો અહીંયા શું થશે? ક્રેડિટ. 20,000 rupees. Now close the debtors account. હવે debtors account close કરો. Right? Total of debtors account on credit side 2,20,000 rupees. Why? Because credit sales always ક્યાં મળે તમને? Debit side જ મળે. Right? Missing amount is 1,96,000. આ ડિટેલ કઈ હતી મિસિંગ? ક્રેડિટ સેલ્સ. રાઈટ? સો ક્રેડિટ સેલ્સ 1,96,000. તરત જ એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ આપો છો. આ બધી જે મિસિંગ અમાઉન્ટ છે એની ડ્યુઅલ ઇફેક્ટ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ. એક તો તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો અને તરત જ એની સામે બીજી ઇફેક્ટ આપો છો. રાઈટ? ક્રેડિટ સેલ્સની સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમે આપો છો ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં. ક્રેડિટ સાઇડ બાય સેલ્સ કેશ પ્લસ ક્રેડિટ 1,96,000. નેક્સ્ટ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરો છો. બિલ્સ પેએબલ અકાઉન્ટ. ટોટલ ઓફ ડેબિટ સાઇડ 20,000 રૂપીસ. ક્રેડિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો, સો ધ મિસિંગ અમાઉન્ટ વિલ બી 16,000 રૂપીસ. ડિટેલ કઈ છે મિસિંગ? તમારો પોઈન્ટ નંબર 3 મિસિંગ આઇટમમાં બિલ્સ. પોઈન્ટ નંબર 4 બિલ્સ પેએબલ એક્સેપ્ટેડ ફોર ક્રેડિટર્સ. ક્રેડિટર્સ પાસેથી એક્સેપ્ટ કરો છો એટલે સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ બિલ્સ પેએબલ અકાઉન્ટ 16,000. નાવ ક્લોઝ ધી ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ. રાઈટ? હવે આ ક્લોઝ કરો. Total of creditors account 2,28,000. Balance amount on credit side 2,08,000 rupees. આ મિસિંગ વેલ્યુ કઈ હતી? ક્રેડિટ પરચેસ. ક્રેડિટ પરચેસની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો સ્ટુડન્ટ્સ? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ટુ પરચેસીસ કેશ પ્લસ ક્રેડિટ 2,08,000 rupees. રાઈટ? નાવ ઓપનિંગ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સ ક્લોઝ કરો. ટોટલ ઓફ સ્ટેટમેન્ટ 93,120 rupees. Right? And liability side minus કરો છો, so missing amount will be 68,320 rupees. આ મિસિંગ અમાઉન્ટ કઈ છે? ઓપનિંગ કેપિટલ. રાઈટ? ઓપનિંગ કેપિટલની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ઇમિડિયેટલી તમે ક્યાં આપો છો? બેલેન્સ શીટમાં. ઓપનિંગ કેપિટલ 68,320 rupees. Now close the furniture account. Total of furniture account 30,000 rupees. Right? Credit side minus કરો છો, so you will get the closing balance of furniture.
which comes 16,000 rupees. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ ફર્નિચરની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ ફર્નિચર 16,000 rupees. અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? નાવ ક્લોઝ ધ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. બટ એ ક્લોઝ કરો એ પહેલાં જે પણ અમાઉન્ટ ઇનર કોલમમાં છે એમના ટોટલ કરી અને આઉટર કોલમમાં મૂકી દેજો. સેલ્સનો ટોટલ થશે 2,96,000, પરચેઝ ટોટલ 2,48,000. નાવ મેક અ ટોટલ ઓફ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ 3,26,000. ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો, સો ધ ગ્રોસ પ્રોફિટ વિલ બી 56,000. 56,000 ગ્રોસ પ્રોફિટની સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમે ક્યાં આપો છો? P&L account credit side by gross profit 56,000. Now make a total of P&L account which comes 63,500 rupees. જેમાંથી ડેબિટ સાઇડ તમે માઇનસ કરો છો, બટ એ પહેલાં જે પણ અમાઉન્ટ ઇનર કોલમમાં છે એમને આઉટર કોલમમાં લઈ લેજો. સેલરીના અમાઉન્ટ આવશે 12,400 rupees, જ્યારે ઇન્સ્યોરન્સના અમાઉન્ટ થશે 660 rupees. ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો, એટ લાસ્ટ યુ વિલ ગેટ ધ નેટ પ્રોફિટ વિચ કમ્સ 17,160 rupees, 17,160, રાઈટ? નેટ પ્રોફિટ ટ્રાન્સફર્ડ ટુ ધ બેલેન્સ શીટ. બેલેન્સ શીટમાં ક્યાં મૂકો છો? ઓપનિંગ કેપિટલ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય પણ નથી, સો ડેશ પ્લસ નેટ પ્રોફિટ અહીંયા મૂકો છો 17,160. સો ટોટલ આવે છે 85,480 rupees, જેમાંથી માઇનસ કરો છો ડ્રોઈંગ. ડ્રોઈંગ્સ આર ઓફ ટુ ટાઈપ, કેશ ડ્રોઈંગ એન્ડ ગુડ્સ ડ્રોઈંગ. બંને છે એ માઇનસ કરો છો, સો નેટ કેપિટલ ઇન આઉટર કોલમ 71,480 rupees. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? એ સિવાય બેલેન્સ શીટમાં કોઈ પણ અમાઉન્ટ આઉટર કોલમમાં લેવાના બાકી છે તો એ ટ્રાન્સફર કરો છો, રાઈટ? ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં આવશે 10,500 rupees, ડેટર્સમાં થશે 38,000. નાવ મેક અ ટોટલ ઓફ બેલેન્સ શીટ. બેલેન્સ શીટ ટોટલ ઓન બોથ ધ સાઇડ 1,04,680 rupees. સો ધીસ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર. સ્ટુડન્ટ્સ, ક્વેશ્ચન છે એ આખો સમજાય છે? આ ક્વેશ્ચનમાં ન્યૂ પોઈન્ટ્સ ક્યાં હતા? એક તો અનપેડ સેલરી અને પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સની ઇફેક્ટ કરંટ યર અને પ્રીવિયસ યર હોય ત્યારે કઈ રીતે આવે. નેક્સ્ટ હતું 10% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર તમારે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું હતું. અને થર્ડ પોઈન્ટ, તમને ખાલી કેશ ડ્રોઈંગ નહીં બટ ગુડ્સ ડ્રોઈંગ પણ આપેલું હતું, તો એની ઇફેક્ટ કઈ રીતે આવે? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ એન્ડ બેલેન્સ શીટ. એ તમારે ન્યૂ પોઈન્ટ્સ અહીંયા સ્ટડી કરવાના હતા. આઈ હોપ ધ હોલ ક્વેશ્ચન ઇઝ નાઉ ક્લિયર ટુ યુ. So here with this we are ending up the session of today. Thank you very much and have a good day.